हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपण गोटे भिडटे आनी फ्रेंड्स, आपंकर जो आगू आशा आदर्श विद्यालय जो प्रवेशिका परीक्षा आसूसी फ्रेंड्स, से आम गोटे भिडटे आनीचु। सेटा हूँ आपंकर आज सब्जेक्ट विज्ञान आ तार विषय वस्तु कोण कोणर माप। यहाँ हूँ आपंकर आज विषय वस्तु रहा। चलते फ्रेंड्स, आज भिडियो बिना डेरी नक स्टार्ट करवा। फ्रेंड्स, आम आज भिडियो स्टार्ट करवा, किंतु आ पूर्व आपको गोटे कथा कहीदे। आज आम जो विज्ञान प्रथम पाठटी जो थिला स्वास्थ्य और रोग, तार वीडियो आम कंप्लीट यूट्यूब रे पकई देइछु आम चैनल रे। आपन से वीडियो देखि पारिबे, नले मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार वीडियोटी देइछि, आपन जाई करी देखि पारिबे। एठा देखंतु फ्रेंड्स, आपन जो प्रथम जो ए चैप्टर टी आज रहउछि कोण और कोणर माप, बुझि पारले। एठार देइछि फ्रेंड्स केतोटी शिक्षणीय तथ्य, जेमिति प्रथम रे देइछि देखंतु, आमर स्वास्थ्यर उन्नति पई आवर्जन को निष्कासन करिबा निहाती आवश्यक। यही भली केते गुडी शिक्षणीय तथ्य देइछि फ्रेंड्स। मु एटा मो टेलीग्राम चैनल रे ए वीडियो कंप्लीट होला पर आर पीडीएफ टी मु तारे पकई देबी फ्रेंड्स। आपन से पीडीएफ को डाउनलोड करी देखि परिबे। आ मो टेलीग्राम चैनल रे लिंक ए डिस्क्रिप्शन रे देइछि, ए वीडियो रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। आपन से लिंक को क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई परिबे। आ ए गुडी को मन ध्यान दे करी एटा कंप्लीट पढ़ी देबे फ्रेंड्स। शिक्षणीय तथ्य गुडी जो देइछि हला। आज आम प्रश्नावली को डायरेक्ट जीवा। आज आमर भिडियोटी प्रथम प्रश्न रहिबो देखंतु, जैविक बाष्प और सार तैयारी करिवारे केउ आवर्जना को व्यवहार करा जाए। एठार आपन परीक्षा रे एभली गोटे प्रश्नटी रहिबो, तापर तार चारोटी ऑप्शन रहिबो ए बी सी डी। आज भिडियोटी प्रथम देखंतु ऑप्शन, गुहाळर आवर्जना, पोखरीर आवर्जना, नर्दमार आवर्जना, नलार आवर्जना। क्वेश्चन कोन कहितला, जैविक बाष्प और सार तैयारी करिवारे केउ आवर्जना को व्यवहार करा जाए। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी रहिबो गुहाळर आवर्जना। गुहाळर माने गाई गोबर जेपरी एई भली आवर्जना गुडी आम जैविक बाष्प और सार तैयारी करिवारे व्यवहार करूँ। तापर 2 नंबर प्रश्नटी, पूर्वे दोकानी जिनिस देण नेण पई कोन व्यवहार करुथिले। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन सी, कागज ठुंगा। आजिकाली सिना पॉलिथिन बैग एवडा सब सिना, आगे फ्रेंड्स कागज ठुंगा व्यवहार करथिले, एबे भी कागज ठुंगा व्यवहार करछन फ्रेंड्स। एटा ही भलो परिवेश में, बुझिले ना। तापर देखंतु फ्रेंड्स, आउ मु ऑप्शन पढ़ी ने चारोटी, आपनर मूल्यवान समय नष्ट हेबो, तेणु मु डायरेक्ट आंसर आपन जणे देबी। 3 नंबर प्रश्नटी देखंतु, माटी रे मिसी पारु नथुवा आवर्जना पई केउ शब्द पुंजटी ठीक अटे। हेले कोन हबो, कदली चुपा तुळा, छिंडा कागज खलीपत्र। तापर देखंतु, खाद्य टुकुड़ा फूलपत्र, भंगा कलम पॉलिथिन। हेले ए जो प्रथम 3टी ऑप्शन थिला से गुडी माटी रे मिसी जो फ्रेंड्स, किंतु ए भंगा कलम पॉलिथिन एगुडी को मिसौ बहुत हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष लागि जिवो, बुझि पाले ना। 4 नंबर प्रश्न, केउठार विद्युत उत्पादन केंद्र अन्य 3टी स्थानर विद्युत केंद्र ठारू भिन्न अटे। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी, बुझि पाले ना, तालचेर। तालचेर ए जो स्थानर विद्युत केंद्र गुडी ए 3टी गुडी ठारू अलग अटे फ्रेंड्स, बुझि पाले। फ्रेंड्स, एठार आमर 5 नंबर प्रश्नटी देखंतु, केउ शब्दपुंजटी अलगा। ये चारोटी ऑप्शन फ्रेंड्स सी पचारछि केउ शब्दपुंजटी अलगा। एटार फ्रेंड्स आंसर आपण मते कमेंट करी जणांतु, बुझि पारले ना। तापर आमर 6 नंबर प्रश्नटी रहिबो, खाली डबा और फ्यूज बल्ब रु कोन प्रस्तुत आमे करि परिबा। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी, फूलदानी घर उपकरण आमे खाली डबा और फ्यूज बल्ब रु प्रस्तुत करि परिबा। तापर आमर 7 नंबर प्रश्नटी रहिबो, विद्यालय हता भितरे केतोटी रंगर डबा रखी सेथिरे आवर्जना को अलग अलग पकाइबा आवश्यक। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन सी, 3टी। फ्रेंड्स, आपण देखिदिए आपण घरु मध्ये जो अलिया गाड़ी आछि से मध्ये आपण 3टी डबा देई थाए और ता गाड़ी रे मध्ये 3टी डबा थाए। ए 3टी डबा रे आमे कोन जे आवर्जना गुडी को अलग अलग पकाइबा। तापर 8 नंबर प्रश्नटी, केउंटी नेक चांदंको एक कीर्ति अटे। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन सी, प्रस्तर उद्यान। एटा होची नेक चांदंको एक कीर्ति अटे। तापर 9 नंबर प्रश्नटी होची, केउ ग्रुप रो आवर्जना गुडी को विद्यालय प्रांगण रे प्रायतः देखा जाए। हेले फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन ए, छिंडा कागज, कार्बन पेपर, भंगा कलम, भंगा स्केल, परित्यक्त रिफिल। ए गुडी को आपन को हमर जो विद्यालय रहिछि सेठारे देखा जाए। आ छिंडा कना ए गुडी को सब मेडिकल, ओइंठा पत्र ए गुडी को जो भोजी, अर्धदग्ध धूपकाठी दियासिली एगुड़ी घरे एभली देखा जाए। आउ जो छिंडा कागज, कार्बन पेपर एगुड़ी विद्यालय देखा जाए। तापर 10 नंबर प्रश्नटी देखंतु,
ପାଇଖିନା ଗୋଶାଳାର ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସଢ଼େଇ ଓ ଖଳପାରୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରିକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଚାରୋଟି ତାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯେ এই ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ କେଉଁଟି ଭୁଲ କ'ଣ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟି କହିଛି ଠିକ୍, ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଖାନା ଗୋଶାଳାର ଆବର୍ଜନାକୁ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ତିଆରି, ହଁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଓ ଗୋଶାଳାର ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍, ହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍। 2 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ କହିଛି, ସଢ଼େଇ ଓ ଖଳପାରୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସଢ଼େଇ ଓ ଖଳପାରୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରିରୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ଭଲ, ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରିକୁ କେବେ ହେଲେ ମାଟିରେ ପୋତିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମାନେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପରିଷ୍କୃତ ବା ନିର୍ମଳ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ବଡ଼ ଆକାରରେ, ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ଏଠାରେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅତି ପରିଷ୍କୃତ ବା ନିର୍ମଳ କରାଯାଇ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ବା ର ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷରୁ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ କରାହେଲା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ରିସାଇକଲ୍, ମାନେ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ, ମାନେ ପୁନଃ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ୍ ମାନେ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ କରି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ ଜରିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ନିର୍ଗତ ମଇଳା ପାଣି ସକ୍ ପିଟ୍ ଓ ମଇଳା ଖାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଦିକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ବା ପୋଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର। ଏ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ଟି କ'ଣ ହେବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ମାନେ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଓ 2 ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ ଓ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନିର୍ଗତ ମଇଳା ପାଣି ସକ୍ ପିଟ୍କୁ ମଇଳା ଖାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଦେଶର କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଉରକେଲା ଠାରେ ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରହିଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଅନୁଗୁଳର ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାରେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ପାଉଁଶ। ଅନୁଗୁଳର ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନାରୁ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଉଁଶ ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଟା ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିରିଞ୍ଜ, ମାନେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିରିଞ୍ଜ ଯଦି ଜଣକୁ ଦିଆହେଲା ପରେ ସେଇଟା ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ରୋଗ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଉ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଫିଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତୁମେ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣିଲେ କେଉଁଥିରେ ସଉଦା ଆଣିବା ଭଲ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯଦି ସଉଦା ଆଣିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା ଭିତରେ ଆବର୍ଜନା ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ 3ଟି ରଙ୍ଗର ଡବା ନଥାଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଡବା ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏଠାରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କୋଇଲାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଇଟା। କୋଇଲାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶରୁ ଆମେ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ସେ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ହାଲୁକା ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଇଟା ତୁଳନାରେ,
କେଉଁ ଆବର୍ଜନାରୁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନାରୁ ଆମେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୋବର ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁରୁ ଆମେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖେଇକି ଆବର୍ଜନାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖା ତିଆରିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଲାଗେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସଢ଼େଇ ଖୋଳ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖା ତିଆରିରେ ସଢ଼େଇ ଖୋଳ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଆମର 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ମଲା ଜୀବକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ତାହା କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଜରିକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ଆବର୍ଜନା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ହେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆମର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ କହିଛି? ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ଓ ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ। ଓହୋ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ। ପଢ଼ିଦେବା କ'ଣ କହିଛି? ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ କହିଛି ମଲା ଜୀବକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ତାହା କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେପରି ଗାଈ କୁକୁର ଏମାନେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କବକ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ମାଟି ଭିତରେ ସେମାନେ ଖାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ କହିଛି। ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଜରିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି। ନାଇଁ ଭୁଲ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଟିରେ କାହିଁ ଆମେ ପୋତିବା? ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିବନି ସହଜରେ। ସବୁ ଆବର୍ଜନା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଭୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିବନି। କେତେଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ପଲିଥିନ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିବନି। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍, 2 ଓ 3 ଭୁଲ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଶାଳା ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାରେ? କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଶାଳା ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାରେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ଗୋଶାଳାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରେ? 1ରେ ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଅବ୍ୟବହୃତ ନଡ଼ା, ପାଳ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଗୋଶାଳା ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାରେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ଓ ସାର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗୁହାଳ। ଗୁହାଳ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ଓ ସାର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କେଉଁଟି କମ୍ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ନିର୍ମାଣ ବେଳେ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ନିର୍ମାଣ ଆମେ ଯଦି ଲୁହା ଚୌକି କଲାବେଳେ ସେଠାରେ କମ୍ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଠ କଲେ ତାର କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚୌକି ମାନେ ତାର ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖଟ କାଠରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଚୌକି କଲାଠୁ ମାନେ ତାର ପିସ୍ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠାରେ କମ୍ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଗା ତୁଳନାରେ କମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆବର୍ଜନା। ହେଲେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ? କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଆମର ଏଇ କଦଳୀ ଚୋପା ଆବର୍ଜନାଟି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଚ ବୋତଲ, ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ମାଟିରେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ କହିଛି। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ଏଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ପଲିଥିନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜରି ମାଟିରେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ଆବର୍ଜନା ମିଳେ? ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମନ୍ଦିରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ଆବର୍ଜନା ମିଳେ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁଠାରେ ଭଙ୍ଗା କଲମ ଆବର୍ଜନା ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଏହି ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛି କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭଙ୍ଗା କଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଝାଡ଼ୁ କଲାବେଳେ କେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗ୍ରୁପ୍ଟି ସାଧାରଣତଃ ବାହାରି ନଥାଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ यार ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଇସ୍ପାତ ଗୁଣ୍ଡ,
ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଗଜ କନା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରର କେଉଁ କୋଣେ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ୁ କଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗ୍ରୁପ୍ଟି ସାଧାରଣତଃ ଘରୁ ବାହାରି ନଥାଏ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ସାଧାରଣତଃ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ମିଳେ ନାହିଁ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାନେ ତୁଳା। ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ମିଳିବ ସିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ମିଳିବ? ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମଚ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ତୁଳା ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏଇଟା ଅତି ସହଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଛିଣ୍ଡାକନା ଗଜକନା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଆପଣ ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 33 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁଲଦାନୀ ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁ ଆବର୍ଜନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଖାଲି ଡବା ଓ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବକୁ ଫୁଲଦାନୀ ନିର୍ମାଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ କମ୍ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଲୁହାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଏ ସେଠାରେ ଆମର ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ, ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ ଦଉଡ଼ି। ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କତା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ଆମର ଯେଉଁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। କେଉଁ ଆବର୍ଜନାରୁ? ନଡ଼ିଆ କତା ଆବର୍ଜନାରୁ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଗୁହାଳ ଆବର୍ଜନାରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗୁହାଳ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ଓ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ନାହିଁ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପଲିଥିନ୍, ଜରି ଓ କାଚ ବୋତଲ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ନେକଚାନ୍sh ଆମର ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆମର 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବର୍ଜନାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବର୍ଜନାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପଲିଥିନ୍। ପଲିଥିନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଆବର୍ଜନାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ପଲିଥିନ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେତେ ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଲିଥିନ୍ କି ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜର ଯେଉଁ ମଜବୁତ ବାଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସ୍ଲାଗ୍, ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ଲାଗ୍। ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ସ୍ଲାଗ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ପୋତିବାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଲାଗ୍। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଗ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ମାଟିଟା ଯେଉଁ ଗାତ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେଠାରେ ସ୍ଲାଗ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେ ମାଟିକୁ ପୁରା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆବର୍ଜନାର ମୂଳ କାରଣ? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଲିଥିନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ପଲିଥିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆବର୍ଜନାର ମୂଳ କାରଣ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଇଳା ପାଣି ଓ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭୂତଳ ନାଳ। ଭୂତଳ ନାଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଇଳା ପାଣି ଓ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭୂତଳ ନାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଅଟେ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କଦଳୀ ଚୋପା, ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ ଚୋପା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ନେକଚାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନେକଚାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ, ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାପରେ 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାତୁ ମଳରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଧାତୁ ମଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣ ଆଉ କୋଣର ମାପର କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଅପସନ୍ 4ଟି ଦେଇକି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା କିପରି ପଢ଼ିବେ, ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପଳାଇବେ। ସେଇଠି ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଆର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିର PDFକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ସେ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଘରେ ଆରାମସେ ବସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ସେ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଗକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।